Hello, dear students. Let us conclude the chapter with the last topic, and the topics included are biocontrol agent, how to control the pest using biocontrol agents. Okay. So let us start with today's lecture. Role of biocontrol. The role of biocontrol agents in controlling the insect pest or different sorts of pests, especially the microbes. They play important role in biocontrol. What is biocontrol? Use of microbes or biological methods to control the disease causing organisms or pests. डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम किंवा पेस्ट यांना कंट्रोल करण्याकरता केमिकल्सचा वापर न करता बायोलॉजिकल मेथड्सचा, मायक्रोबियल ऑर्गॅनिझम्सचा वापर करणं याला म्हणतो आपण बायो कंट्रोल. द नॅचरल मेथड of eliminating this insect pest or controlling the disease causing organism is the use of biochemicals. But if you want to control them using the biological agents or by the way of biocontrol agent, we use the organisms, natural microbial organism which cause disease to the disease causing organism, or which kill the disease causing organism, which are the enemies of biological enemies of the disease causing organisms, and hence it is called as biological control or biocontrol. म्हणून त्याला आपण biological control किंवा biocontrol असं म्हणतो. The biocontrol agents जे आहेत, they are employed for generally biological organisms or living organisms are the processes they are used for the control of pest or disease causing organism, and such organisms which are used to control the pest are called as biocontrol agents. They are called as biocontrol agents. Which are the different biocontrol agents? They include different microbes like bacteria, then fungi, then cyanobacteria, then protozoans, viruses, etc. So these are the microbes which are used, which are the natural enemies of the pest or disease causing organism, and therefore they are used as a biocontrol agent. Now the microbes which act as a biocontrol agent, they show their effect in three ways, or they control the insect pest or the disease causing organism in three ways. Which are the three ways? Either they cause disease, एक तर त्यांना ज्या पेस्ट असतात ज्यांच्यापासून रोग निर्माण होतो त्यांनाच डिसीज निर्माण करतात, दे कॉज अ डिसीज टू द पेस्ट, और दे कॉम्पीट विथ द पेस्ट. पेस्ट ज्या प्लांट वरती, ज्या झाडांवरती किंवा जे त्यांचं फूड असतं ज्याच्यावरती जगतात त्यांच्यासोबत कॉम्पिटिशन करायची आणि त्याच गोष्टीचा शेअर घ्यायचा. अँड लास्ट इज टू किल द पेस्ट डायरेक्टली. म्हणजेच हे जे बायोकंट्रोल एजंट्स असतात ते एक तर त्या पेस्टला डिसीज निर्माण करतात, त्यांच्यामध्ये डिसीज निर्माण करतात, त्यांना शेवटी मारून टाकतात, किंवा त्यांच्यासोबत कॉम्पीट करतात आणि त्यांचं खाद्यान्न पूर्णपणे नष्ट करतात आणि त्यांना भूकमारी मारून टाकतात, किंवा मग डायरेक्टली दे किल द ऑर्गॅनिझम पेस्ट, त्या डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझमला किंवा पेस्टला ते मारून टाकतात. अशा तीन पद्धतीने हे बायोकंट्रोल एजंट्स काम करतात अँड दे हेल्प टू कंट्रोल द पेस्ट. जनरली आता हे बायोलॉजिकल कंट्रोल आपण वापरतो, पण बायोलॉजिकल कंट्रोल किंवा बायो कंट्रोलिंग एजंट्स वापरण्याची गरज का पडली? तर इन्स्टेड वी यूज टू यूज the chemical insecticide, chemical pesticides, and these chemical pesticides or chemical insecticide, if they are used at a larger scale, they are extremely harmful for the environment, for the human being. ह्या पूर्ण पर्यावरणाला त्याचा धोका आहे, माणसाला धोका आहे. तर पर्यावरणाला धोका कसा आहे? तर हे जे केमिकल पेस्टिसाइड्स आपण फवारतो किंवा स्प्रे करतो, तर ते अल्टिमेटली त्याचे कण हे वातावरणामध्ये पसरतात, हवेमध्ये पसरतात, म्हणजे एअर पोल्युशन होतं. ते पानांवरती फवारल्यानंतर किंवा झाडाच्या वेगवेगळ्या पार्टवर फवारला आणि त्याच्यावर नंतर जर पाऊस आला, इफ देर इज रेनिंग आफ्टर द स्प्रे ऑफ द पेस्टिसाइड्स,
they are washed out. These sprays, chemical pesticides, they are washed out and they are drained along with the rain water. वाहत्या पाण्यासोबत ते वाहून जातात आणि they meet to the वॉटर बॉडीज, ज्या मोठे मोठे पाण्याचे स्त्रोत असतात तिथे जाऊन ते मिसळतात आणि मग त्या पाण्याला पण ते पोल्यूट करतात. म्हणजे एअर पोल्युशन घडून येतं, वॉटर पोल्युशन घडून येतं. इन शॉर्ट, एन्व्हायरमेंट पोल्युशन या केमिकल पेस्टिसाइड्स मुळे होतं. अँड हेन्स the use of biological control or biocontrol measures is greatly important because it reduces the dependence of farmers on the chemical pesticides. Chemical pesticides वर जे फार्मर्सची भिस्त असते ते अवलंबून राहायचा विचार करतात, ते त्यावरती हा चांगला उपाय आहे की यूज देअर नॅचरल एनिमीज, मायक्रोब्स टू कंट्रोल द पेस्ट. So this is the concept of biocontrol or biocontrol agents. Now examples of biocontrol, microbial biocontrol. पहिलं एक्झाम्पल आहे बॅसिलस थुरिंजियासिस. आता बॅसिलस म्हणजे बॅक्टेरियम आहे हे तुमच्या लक्षात आलं. एका बॅक्टेरियमची स्पेसिस आहे बॅसिलस थुरिंजियासिस. शॉर्ट फॉर्म त्याचा आपण बीटी म्हणतो, कारण बऱ्याच बीटी व्हरायटीज तुम्ही ऐकलेल्या आहे. बीटी कॉटन आहे, बीटी सोयाबीन आहे, बीटी पोटॅटोज आहे. अशा काही इम्प्रूव्ड व्हरायटीज तयार केल्या ज्याच्यामध्ये बॅसिलस थुरिंजियासिसचा वापर केला गेला. आता ह्या बॅसिलस थुरिंजियासिसचा वापर पेस्ट कंट्रोल करण्याकरता सुद्धा केला जातो. फॉर एक्झाम्पल द पेस्ट लाईक बटरफ्लाय, कॅटरपिलर्स, ड्राईड एटसेट्रा. आता याचं कसं कंट्रोल करतात? आता ऍडव्हान्सेस मध्ये आपण बघतो की याच्यापासून आपण जिनोटाईप जीन्स बाजूला काढून जेनेटिक इंजिनिअरिंगनी बीटी कॉटन इम्प्रूव्ड व्हरायटीज तयार केल्या किंवा जेनेटिकली मॉडिफाईड व्हरायटीज तयार केल्या, लाईक बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, लाईक दॅट. पण तत्पूर्वी काय करत होते की dried spores of Bacillus thuringiensis there were collected, they mixed into the water. Bacillus thuringiensis spores collect करायचे, ते पाण्यामध्ये मिक्स करायचे, and then it is sprayed over the fruits or growing parts of plant body, so that the larvae which feed on these parts, if the larvae is feeding on the fruit, if the larvae is feeding on the leaf, when it eat that part, the sprayed material, that is spores of Bacillus thuringiensis, get enter into the gut of these insect pest. त्यांनी खाल्लं ते पान, ज्यावरती बीटी कॉटनचा स्पोर्सचा स्प्रे केलेला आहे, ती पानं जर ह्या लार्वीजनी खाल्ली, ती फळं जर लार्वीजनी खाल्ली, तर त्यांच्या गट मध्ये याचे स्पोर्स एंट्री करायचे. कशाचे? बॅसिलस thuringiensis. And in the gut, you know it well that in the gut of the insect there is alkaline pH of the fluid present in the gut, and under this alkaline pH, these spores, they produce the toxin, BT toxin. They produce the BT toxin called as cryprotein. त्याला क्रायप्रोटीन पण म्हणतात बीटी टॉक्सिनला. तर हे बीटी टॉक्सिनला क्रायप्रोटीन म्हणतात, त्याचं कारण की दे इन्सेक्ट, दे क्राय अँड अल्टिमेटली दे डाय. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज क्रायप्रोटीन. अँड इट इज द टॉक्सिन इज अ प्रोटीनेशियस, therefore it is called as cryprotein. So these spores inside the gut in the alkaline medium, they produce the toxin called as BT toxin or cryprotein, and when it is released in the gut of the larvae, their intestinal part it burst, and the intestinal parts त्या ठिकाणी फुटतो आणि किंवा मग इन्सेक्ट ते पॅरालाइज होतात and ultimately they are killed. अशा पद्धतीने by using the spray of spores of Bacillus thuringiensis, the different pests can be controlled. This is one of the use of bacterium for as a biocontrol agent. Okay, BT or Bacillus thuringiensis. दुसरा मायक्रोबियल सोर्स आहे जो बायोकंट्रोल एजंट म्हणून वापरला जातो, तो आहे ट्रायकोडर्मा. ट्रायकोडर्मा हे फ्री लिव्हिंग फंगस आहे. इट इज अ फ्री लिव्हिंग फंगस फाउंड इन द सराउंडिंग द रूट ऑफ प्लांट. प्लांटचा जमिनीखालचा जो भाग आहे रूट सिस्टीम, त्याच्या आजूबाजूला रूटचा भोवतालचा ऍटमॉस्फिअर आहे, त्याच्यामध्ये त्याला आपण म्हणतो रायझोस्फिअर, रूटच्या आजूबाजूचं वातावरण जमिनीखालचं, त्याच्यामध्ये ट्रायकोडर्मा हे आहे. ह्या फंगाय मोठ्या प्रमाणामध्ये आढळतात. अँड दीज आर इफेक्टिव्ह बायोकंट्रोल एजंट्स. हे जे ट्रायकोडर्मा ह्या फंगाय त्या इफेक्टिव्ह बायोकंट्रोल एजंट म्हणून वापरता येतात. फॉर व्हॉट? फॉर द डिफरंट सेव्हरल सॉइल बोर्न फंगाय
प्लांट पॅथोजेन. सॉइल मध्ये असणारे जे फंगल पॅथोजेन्स आहेत त्यावरती कंट्रोल या ट्रायकोडर्माच्या माध्यमातून करता येतो. दिस फंगस प्रोड्युसेस द सबस्टन्स लाईक व्हायरिडीन, जसा बीटी कॉटिन बॅसिलस तुरंजिस बीटी टॉक्सिन रिलीज करतं, तसा ट्रायकोडर्मा व्हायरिडीन, ग्लायोटॉक्सिन, ग्लायोव्हायरिन अशा प्रकारचे टॉक्सिक सबस्टन्सेस रिलीज करतं. दॅट इनहिबिट द सॉइल बोर्न पॅथोजेन्स. त्या सॉइल रूटच्या रायझोस्फिअर झोन मध्ये जे काही सॉइल बोर्न पॅथोजेन्स असतात, डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझम असतात, विच अटॅक ऑन द रूट or underground parts like rhizome, root, etc. These parts they get rot, they सडतात because of the effect of these toxic substances released by trichoderma, which are the substances व्हायरिडीन, ग्लायकोटॉक्सिन, ग्लायकोव्हायरिन. त्या माध्यमातून हे जे pathogens which attack the roots and rhizome, they get decompose or they get rot, and in this way they are controlled. रॉट डिसीज होतो म्हणजे ते हळूहळू खराब व्हायला लागतात, तसं रॉटिंग डिसीज. ठीक आहे. अदर दॅन दीज डिफरंट बॅक्टेरिया, फंगाय, व्हायरसेस, प्रोटोझॉन्स असे वेगवेगळ्या प्रकारचे बायो कंट्रोल एजंट आहेत. सो बायो कंट्रोल एजंट्स आर मेजरली डिवायडेड इंटू 4 ग्रुप्स ॲज बॅक्टेरिया. 1 ग्रुप इज ऑफ बॅक्टेरिया, सेकंड ग्रुप इज ऑफ फंगाय. बॅक्टेरियामध्ये आपण एक्झाम्पल बघितलं बीटी कॉटन, बीटी और बॅसिलस तुरिंजियसिस. फंगाय मध्ये आपण ट्रायकोडर्मा बघितलं. पुढे आपण व्हायरसेस बघू, प्रोटोझॉन्स बघू, ब्लू ग्रीन अल्गीज पण आहेत पुढे. सो लेट अस स्विच टू द 4 groups of pathogens which act as a biocontrol agent. तर बॅक्टेरिया, फंगाय, प्रोटोझॉन्स अँड व्हायरसेस. तर बॅक्टेरिया मध्ये बॅसिलस तुरिंजियसिस आताच आपण त्याला एक्सप्लेन करून मी तुम्हाला सांगितलं. त्याशिवाय बॅसिलस पॅपिली, बॅसिलस लेंटिमॉर्बस. And these bacterial pathogen can control the caterpillars, cabbage worm, adult beetle, etc. यांना कंट्रोल करू शकतो. फंगाई लाईक बोरोविया बॅसिना, एंटोमॉप्थेरा, then Pallidorsium and Zupthora radicans. तर हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे फंग आहेत जे बायो कंट्रोल एजंट म्हणून काम करतात आणि कुठल्या कुठल्या पेस्टला ते कंट्रोल करतात. दे कॅन कंट्रोल द अफिड क्रोकाय, द अफिड अँग्युक्युलाटा और मिलीबग्स, माइट्स, व्हाईट फ्लाईज एक्सेट्रा. यांना कंट्रोल करण्याकरता हे फंगल इन्फेक्शन जे आहेत किंवा ह्या फंगाई जे आहेत त्या महत्वाचा रोल प्ले करतात. प्रोटोझॉन्स लाईक नॉसिमा लोकस्टी, हा नॉसिमा लोकस्टी प्रोटोझॉन, ग्रॉसहॉपर्स किंवा कॅटरपिलर्स, क्रिकेट्स यांना कंट्रोल करू शकतो, जे पिकाची फार मोठ्या प्रमाणामध्ये हानी करतात. काही व्हायरसेस आहेत जसे एनपीव्ही, न्यूक्लिओ पॉलिहेड्रो व्हायरस किंवा ग्रॅन्युलो व्हायरस, जीव्ही. तर हे व्हायरसेस सुद्धा, ह्या व्हायरसेसची जर या पेस्टला इन्फेक्शन, या पेस्ट कॉझिंग ऑर्गॅनिझम्सला इन्फेक्शन झालं तर ते किल केले जातात. लाईक कॅटरपिलर्स, if they are infected by the infection of virus NPV, they get killed. Or gypsy moth, ants, wasps, beetle, they can be controlled, they can be killed by the infection of these viruses. In this way, the bacteria, fungi, protozoans, viruses, etc., they are used as a for the biocontrol of different insect pests on which they feed on. हे ह्या सगळ्या पॅथोजेन्सला किंवा ह्या सगळ्या बॅक्टेरिया, फंगाय, प्रोटोझॉन्स आणि व्हायरसेसचे हे होस्ट आहेत. म्हणजे हे सगळे याच्यावरती जातात. काही बॅक्टेरिया याच्यावर जगतात, हे फंगाय याच्यावर जगतात, प्रोटोझॉन्स, ग्रासहॉपर, कॅटरपिलर, रिकेट्सवर जगतात. व्हायरसेस हे काही व्हायरसेस अशा पद्धतीने यांच्यापासून ह्यांना किल करतात. तर अशा पद्धतीने these are the host for these organisms, they help the biocontrol of these host. हे सगळे होस्ट जे आहे जे पिकाची हानी करतात त्यांच्यावरती होस्ट म्हणून हे या पॅथोजेनचे होस्ट असल्यामुळे ऑटोमॅटिकली त्यांच्या माध्यमातून बायो कंट्रोल केलं जातं.
आता बायो हर्बिसाइड्स आतापर्यंत आपण बघितलं की इन्सेक्ट पेस्ट किंवा डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझमला मायक्रोबच्या माध्यमातून कसं कंट्रोल करायचं. आता शेतीमध्ये तण उगवतो अलॉंग विथ द ऍग्रिकल्चर मेन क्रॉपच्या सोबत काही अनवॉन्टेड प्लांट्स किंवा हर्ब्स किंवा श्रब्स दे ग्रो इन द फिल्ड्स. दीज अनवॉन्टेड प्लांट्स और श्रब्स विच आर ग्रोइंग इन द फील्ड दे कॉम्पीट विथ द मेन क्रॉप for the shelter, for the water, space, mineral, light, etc. ह्या सगळ्या गोष्टी करता ते मेन क्रॉप सोबत कॉम्पिटिशन करतात आणि मेन क्रॉपला ह्या सगळ्या गोष्टी कमी प्रमाणामध्ये मिळतात कारण त्याच्या भोवताली हे तण वाढलेलं असतं. देअरफॉर इट इज अनवॉन्टेड. त्याचा कारण त्या वीड पासून काही उपयोग नाही, उलट मेन क्रॉपला त्याचा त्रास होतो आणि म्हणून मग ह्या वीडला कंट्रोल केलं गेलं पाहिजे. आणि ह्या वीडला जर काही केमिकलचा वापर न करता कंट्रोल करायचा असेल तर काही मायक्रोब्स आपण त्या वापर करून या वीड्सला कंट्रोल करता येतं. अँड द मायक्रोब्स और द microbial individuals like fungi, like bacteria, like some insects, they which are used to control the weeds, they are called as bioherbicides. ह्या हर्ब्सला कंट्रोल करता येतं using the living individuals, and therefore these living individuals are the microbial individuals. They are called as microherbicides or bioherbicides. So which are the examples of मायक्रोबियल हर्बिसाइड्स? वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रोबियल हर्बिसाइड्स आहेत, त्यांची होस्ट वेगवेगळी आहे. त्या होस्टला ते खातात आणि हे जे त्यांचे होस्ट आहेत ते तण आहेत. दे आर नॉट द मेन क्रॉप, दे आर दी अनवॉन्टेड प्लांट्स ग्रोइंग अलॉंग विथ द मेन क्रॉप. तर पॅथोजेनिक फंगाय विच ऍक्ट एज अ मायको हर्बिसाइड्स. फंगायला मायकॉस म्हणजे फंगस. तर जे फंगाय हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज दाखवतात त्यांना आपण मायको हर्बिसाइड्स असं म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल फायटोप्थोरा पाल्मिहोरा, इट कंट्रोल्स द मिल्कवीड और इन ऑर्किड्स. ऑर्किड्स मधलं मिल्कवीड जे आहे त्याला कंट्रोल करतं फायटोप्थोरा पाल्मिहोरा. अल्टरनॅरिया क्रॅसा, इट कंट्रोल द वॉटर हायसिन्स. जलपर्णी खूप पाण्यामध्ये वाढते, तिला आता आणि फास्ट ग्रोईंग वीड आहे, ते ॲक्वाटिक वीड आहे, तर त्याला कंट्रोल करणं अत्यंत गरजेचं आहे. किंवा त्याला कंट्रोल केलं नाही तर मग युट्रॉफिकेशन होतं, म्हणजे पूर्ण ऑक्सिजन ते वापरून घेतात आणि मग त्या ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स जे त्या पॉन्ड मध्ये किंवा वॉटर रिसोर्सेस मध्ये असतात ते मरतात शेवटी. तर म्हणून ह्या जलपर्णीला कंट्रोल करणं अत्यंत गरजेचं असतं वॉटर हायसिन्थला. तर मग त्याच्याकरता अल्टरनॅरिया क्रॅसा हे फंगल ब्रीड जर त्याच्यावरती आपण इनॉक्युलेट केलं, म्हणजे त्यावरती हा फंगस टाकला आणि त्या फंगसने जर याच्यावरती ग्रोथ केली तर हे वॉटर हायसिन्थ आपल्याला कंट्रोल करता येतं, विच इज aquatic weed. Then fusarium species, they can control many of the species. Fusarium च्या species जे आहे, फंगल species of fusarium, they can control many diseases, many of the weeds causing wilting or killing. त्यांना त्यांचं विल्टिंग करून आता म्हणजे त्यांना कोमेजून टाकतात आणि शेवटी त्या वीड्सला ते किल करतात किंवा त्यांचा नाश करतात. नंतर बॅक्टेरियल पॅथोजेन्स आहे जे हर्बिसाइड्स म्हणून काम करतात. दे आर सुडोमोनास स्पेसीज, झॅन्थोमोनास स्पेसीज, अगारोबॅक्टेरियम ट्युमिफेशियन्स. तर हे सगळे बॅक्टेरिया आहेत की जे वेगवेगळ्या वीड्सला इन्फेक्शन करतात आणि त्या वीड्सला कंट्रोल करतात. काही इन्सेक्ट आहेत जसं Tyria moth controls the weeds on say Asensio jacobec. Then Cactoblastis cactorum. आता याच्यावरूनच लक्षात येतं की कॅक्टस वर जगणारं हे इन्सेक्ट आहे. दिस इन्सेक्ट फीड ऑन द कॅक्टस. म्हणून कॅक्टस वीडला म्हणजे काटेरी जी तणं असतात त्यांना कंट्रोल करण्याकरता हे इन्सेक्ट महत्वाचं रोल प्ले करतं. ब्लास्टिस कॅक्टोरम. Cactoblastis cactorum control the different weeds, cactus like weeds or cacti weeds. Means काटेरी weeds जे आहेत त्यांना कंट्रोल करण्याकरता हे इन्सेक्ट महत्वाचा रोल प्ले करतात. In this way we have seen that some pathogens, some fungi, some bacteria, some insect pests are useful to control the different sorts of weeds.
देन रोल ऑफ मायक्रोब्स ॲज अ बायोफर्टिलायझर. आतापर्यंत आपण मायक्रोबचा रोल पेस्ट कंट्रोल करता बघितला, मायक्रोबचा रोल वीड्स कंट्रोल करण्याकरता बघितला. आता मायक्रोब्स दे कॅन बी यूज ॲज अ फर्टिलायझर. आपण बघितलंय की ग्रीन रिव्होल्युशन मध्ये फार जो महत्वाचा रोल केला होता तो इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये, की ऑर्गॅनिक केमिकल फर्टिलायझर्स बट मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरल्या गेले आणि त्याच्यामुळे फार पोल्युशन झालं होतंय आणि जमिनीचा पोत खराब होतो हे लक्षात आलं. आणि त्याच्यामुळे मग अशा प्रकारचे केमिकल फर्टिलायझर्स जर वापरले, लाईक NPK युक्त, नायट्रोजन, पोटॅशियम आणि फॉस्फेट्स युक्त खतं साधारणपणे प्लांट्सच्या ग्रोथला लागतात. आणि इफ द केमिकल फर्टिलायझर्स दे आर यूज, they cause the pollution, they damage to the texture of soil, their continued use reduce the productivity. सतत जर केमिकल फर्टिलायझर एखाद्या शेतामध्ये वापरलं तर हळूहळू त्याचा पोत खराब होतो, त्याचा असर पिकांवर होतो, पिकांचं उत्पन्न कमी होतं. आणि म्हणून केमिकल फर्टिलायझर्सच्या ऐवजी, फर्टिलिटी म्हणजे त्याची सुपीकता जमिनीची सुपीकता वाढवायची, पण ती सुपीकता वाढवण्याकरता बायोलॉजिकल एजंट्स वापरायचे किंवा लिव्हिंग एजंट्स वापरायचे आणि जमिनीचा पोत वाढवायचा, जमिनीतल्या नायट्रोजन कंटेंट वाढवायचा, त्याचं टेक्स्चर चांगलं करायचं. तर या आणि अशा प्रकारे ती जमीन फर्टाईल करायची. तर when the microbes they are used to improve the fertility of soil, they are called as biofertilizer, because microbes are the livings and bios means livings. When the living organisms are used to improve the fertility of soil, they are called as biofertilizers. त्याला आपण काय म्हणतो? Biofertilizers. Generally fertilizers they are required for the healthy growth and development of plant body, to increase the productivity of plant body. Since a long period we were using the chemical fertilizers to improve the increase the productivity of crop. But now another option is available of biofertilizers. Generally, the fertilizers, there are two types, as inorganic fertilizer or chemical fertilizer, I have told you just, and some organic fertilizer is biofertilizer or biological fertilizer. आता inorganic fertilizer ते synthetic companies मध्ये, मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज मध्ये तयार होतात. So they are synthetic fertilizer. They are made using the different chemicals, salts of nitrogen, potassium, phosphates, etc., and in a fixed proportion, and they are dusted either in the field or they are given to the crop plant at their near the rhizosphere region. But non-judicious and excessive use of this fertilizer, जर योग्य प्रमाणामध्ये आणि विपुल फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जर याचा वापर केला गेला, योग्य पद्धतीने त्याचा वापर केला गेला आणि अति वापर जर केमिकल फर्टिलायझरचा केला गेला, तर दे लीड टू द फॉर्मेशन, दे लीड टू द pollution of soil. Ultimately, it percolate into the groundwater. जेव्हा पाऊस येतो तर त्या जमिनीत असलेले केमिकल्स हळूहळू पावसाच्या पाण्यासोबत जमिनीमध्ये खोल परकोलेट होत जातात, म्हणजे झिरपत जातात आणि जमिनीखाली जे पाणी असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा जाऊन मिळतात. अशा पद्धतीने ते वॉटर पोल्युशन घडून आणतात, हे केमिकल फर्टिलायझर सॉइल पोल्युशन घडून आणतात. आणि सॉइल ही ऍसिडिक बनते, म्हणजे सॉइलचा पोत खराब होतो. सॉइलचं पोत खराब झालं म्हणजे टेक्स्चर खराब झालं, तर पुढे प्रोडक्टिव्हिटीवर इफेक्ट होतो. अँड देअरफॉर इट इज गुड टू अवॉइड द सिंथेटिक फर्टिलायझर or organic fertilizers. So instead of that, what we should use? We should use the organic fertilizers which are of biological origin. Which are the different biological or organic fertilizer? They are farmyard manure, म्हणजे आपण जे खत तयार करतो ते कंपोस्ट मॅन्युअर, म्हणजे मोठा खड्डा खाणायचा, त्याच्यामध्ये सगळं ऍग्रिकल्चर हाऊस होल्ड वेस्ट टाकायचं आणि त्याला डिकम्पोज होऊ द्यायचं, त्याला आपण कंपोस्टिंग म्हणतो. ग्रीन मॅन्युअर म्हणजे खूप नायट्रोजन युक्त जी प्लांट असतात त्यांना त्याची चांगली व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होऊ द्यायची. आणि बिफोर फ्लॉवरिंग दे आर बरीड इन द सॉइल, कारण त्याच्या फ्लॉवरिंग नाही आहे, आता सगळ्या पार्ट मध्ये नायट्रोजन पूर्ण भरलेलं आहे, लीफ स्टेम सगळ्या भागामध्ये. तर मग त्याला त्याच्यावरती नांगरट केली जाते आणि त्या हिरव्या झाडांना जमिनीखाली दाबून टाकलं जातं आणि मग त्या
जमिनीखाली दाबल्यामुळे ती झाडं कुजतात आणि त्याच्यामध्ये असलेला जो नायट्रोजन आहे तो कुठे जाऊन मिळणार, मग जमिनीमध्ये मिळणार. त्याला ग्रीन मॅन्युअरिंग म्हणतात. की अख्खे हिरवी झाडं ज्यांच्यामध्ये भरपूर पोषण मूल्य आहे, तिला फ्लॉवरिंगच्या बिफोर त्याला जमिनीमध्ये पुरून घ्यायचं बाय फ्लोईंग अँड अलाउ देम टू डिकम्पोज. आणि त्याच्या अशा पद्धतीने ती जमिनीचा पोत त्या ठिकाणी सुधारला जातो. कारण ते डिकम्पोज झाल्यानंतर जे काही न्यूट्रिएंट्स त्या ग्रीन प्लांट्स मध्ये ते जमिनीला मिळतात. दॅट इज कॉल्ड एज ग्रीन मॅन्युअर. यूज ऑफ दिस फर्टिलायझर इन्क्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. आणि हे सगळे फार्म मॅन्युअर असेल, कंपोस्ट असेल, ग्रीन मॅन्युअर आहे, ह्यांचा वापर जर आपण चांगल्या पद्धतीने केला तर सॉइलची फर्टिलिटी 100% वाढू शकते. त्याशिवाय बायो फर्टिलायझर्स मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅन ऑल्सो बी युज्ड to improve the fertility of soil, and it is the better option for sustainable agriculture. शाश्वत शेती करता हा चांगला ऑप्शन त्या ठिकाणी आहे. बायो फर्टिलायझर्स हे साधारणपणे नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात आणि जनरली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वापरले जातात जे नायट्रोजन फिक्सेशन काम करतात. असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सॉइलचा टेक्स्चर इम्प्रूव्ह करण्याकरता, सॉइल मधला नायट्रोजन कंटेंट वाढवण्याकरता वापरले जातात. आणि हे जे मायक्रोब्स आहे जे नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात, सॉइलला नायट्रोजन रिच बनवतात, दे इन्क्लूड्स द बॅक्टेरिया, फंगाय अँड सायनोबॅक्टेरिया म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गीज. Okay, so now which are the different bacteria, cyanobacteria and blue green algae, which can use as a biofertilizer or help in the enriching the soil with nitrogen, and how they enrich the soil with nitrogen, that we'll see in the next slide. Now biofertilizers are chemical preparations. आता आपण बघितलं की ते केमिकली तयार झाले असतात, त्याच्यावर आपण बोललोच की त्याच्यामुळे ते केमिकली तयार झाले असल्यामुळे ते सॉरी इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर हे केमिकली तयार झाले असतात. त्याच्याऐवजी आपण बायो फर्टिलायझर वापरलं तर कमर्शियल प्रिपरेशन तर बायो फर्टिलायझर तयार केलं रेडी टू यूज असं, लाईव्ह बायो बॅक्टेरिया, लाईव्ह फंगल फॉर्म्युलेशन, आणि ते जर शेतकऱ्यांना अवेलेबल करून दिले आणि शेतकऱ्यांनी जर ते शेतीमध्ये नीट इनॉक्युलेट केले म्हणजे टाकले किंवा त्यांच्या कंपोस्ट मध्ये टाकले तर त्यामुळे सॉइल फर्टिलिटी वाढू शकते. ड्यू टू द ऍक्टिव्हिटी ऑफ दीज microbes like bacteria, fungi, etc. Use of biofertilizer is the cost effective and eco-friendly. हे बायोफर्टिलायझर जर वापरले तर ते स्वस्त असतात, कॉस्ट इफेक्टिव्ह म्हणजे स्वस्त असतात, आणि दे इको फ्रेंडली. दे डज नॉट डॅमेज टू द एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंटला ते डॅमेज करत नाही. दे प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन मेंटेनिंग द लॉंग टर्म सॉइल फर्टिलिटी अँड सस्टेनेबिलिटी. खूप कालावधी करता जमिनीचं टेक्स्चर चांगलं ठेवण्याकरता, ते एनरिच सॉइल एनरिच ठेवण्याकरता हे बायोफर्टिलायझर मदत करतात. आता कोणकोणत्या प्रकारचे बायोफर्टिलायझर्स आहे? मोस्टली द बायोफर्टिलायझर आर नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर्स. काही नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर हे फ्री लिव्हिंग असतात, काही नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर हे सिम्बायोटिक असतात, म्हणजे ते सहजीवन दाखवतात एखाद्या प्लांट सोबत, एखाद्या प्लांटच्या पार्ट सोबत, त्याला आपण सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सर्स म्हणतो. आणि काही नायट्रोजन फिक्सर्स हे फ्री लिव्हिंग असतात, म्हणजे ते मुक्तपणे वातावरणामध्ये किंवा पर्यावरणामध्ये आढळून येतात. नाउ नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर्स आर द बायोफर्टिलायझर्स which can fix nitrogen for the soil, and soil becomes nitrogen rich. So nitrogen fixing organisms which can convert the atmospheric nitrogen into nitrites via अमोनियाच्या माध्यमातून नायट्रेट्स आणि नायट्राइटच्या स्वरूपात वातावरणात नायट्रोजन फिक्स करण्याचं काम जे मायक्रोब्स करतात त्यांना आपण नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रोब्स असं म्हणतो. नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायझोट्रॉप्स. त्यांनाच आपण नायट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गॅनिझमला आपण डायझोट्रॉप्स असं सुद्धा म्हणतो. हे फ्री लिव्हिंग, मी जसं सांगितलं तुम्हाला, हे फ्री लिव्हिंग असू शकतात किंवा सिम्बायोटिक असू शकतात. सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सर्स they show association with the some living organism or parts of the living organism. For example, Rhizobium, Anabina, Frankia are always associated generally with the underground parts like roots of the higher plants. हे जे आता रायझोबियम आहे प्लांट्सच्या रूट्सवर असतं, अनाबिना आयझोला सोबत असतं, फ्रँकिया अॅनाबिना ही ब्लू ग्रीन अल्गी आहे, रायझोबियम हा बॅक्टेरिया फंगस आहे. तर हे मायक्रोब्स हायर प्लांट्सच्या रूटवरती ग्रो होतात आणि त्या ठिकाणी त्या रूटवरती शेल्टर मिळवतात आणि नायट्रोजन फिक्स करतात आणि फ्री मध्ये तो नायट्रोजन
त्या रूटला अवेलेबल करतात. म्हणजे प्लांटला प्लांटला नायट्रोजन अवेलेबल करून देतात. बिकॉज दे हॅव कपॅसिटी टू फिक्स नायट्रोजन. रायझोबिया आहे, अनाबिना आहे, फ्रँकी आहे, यांच्यामध्ये एक क्षमता आहे या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये, मायक्रोब्स मध्ये, की ते वातावरणाला नायट्रोजन युजेबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतात. दे कॅन फिक्स द ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू नायट्रेट्स, नायट्राइट्स एक्सेट्रा अँड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट. अशी मदत ते प्लांटला करू शकतात. आणि त्याच्या रिटर्न मध्ये प्लांट काय करतं, प्लांट गिव्स शेल्टर टू दिस प्लांट, टू दिस मायक्रोब्स. ह्या मायक्रोब्सला शेल्टर म्हणजे राहण्यासाठी निवारा प्रोव्हाइड करतात. सो अँड देअरफॉर बोथ द प्लांट and these microbes, they live together, they live in association happily because both are benefited. These microbes, they get free shelter on the roots of the plant. Plantच्या roots वरती यांना निवारा मिळतो आणि त्याचा मोबदला म्हणून हे मायक्रोब्स त्या प्लांटला नायट्रोजन फिक्स करून देतात. सो देअरफॉर इट इज, आणि हे म्हणून याला सहजीवन म्हणतो, ज्यामध्ये दोन्ही पार्टनर, both the partner which are coming together, they are happy and both are benefited. दोघांनाही आनंद असतो आणि दोघांनाही फायदा होतो, म्हणून याला आपण सिम्बायोसिस असं म्हणतो किंवा सहजीवन असं म्हणतो. आता आपण रायझोबियम सिम्बायोटिकली कसा दिसतो दिसून येतो ते पुढच्या स्लाइड मध्ये बघणार आहोत. साधारणपणे तुम्ही बघितलं असेल की हरभरा आहे, हरभरा जर उपटला त्याच्या मुळावरती अशा गाठी असतात, किंवा मेथीच्या मुळावरती अशा गाठी असतात. साधारणपणे लेग्युमिनस प्लांट म्हणजे ज्यांना फळं ही शेंगीच्या स्वरूपात येतात त्यांच्या मुळावरती गाठी असतात, आणि ज्यांना फळं ही शेंगीच्या स्वरूपात येतात त्यांना आपण लेग्युमिनस प्लांट म्हणतो. त्यांना म्हणतो आपण लेग्युमिनस प्लांट. लेग्युमिनस प्लांट म्हणजे लेग्युम म्हणजे शेंग. ज्या झाडांना शेंगीच्या स्वरूपात फळ येतात त्यांना आपण लेग्युमिनस प्लांट म्हणतो. आणि ह्या लेग्युमिनस प्लांटच्या मुळावरती ह्या गाठी असतात. आता तुम्ही हरभऱ्याच्या मुळावरती गाठी बघितल्या असतील, मेथीच्या मुळावरती गाठी बघितल्या असतील, कारण ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या घरामध्ये येतात. तर ह्या ज्या गाठी आहेत त्या काय आहेत, दिस नोड्यूल्स आर नथिंग बट द कॉलनीज ऑफ बॅक्टेरिया. विथिन द नोड्यूल्स बॅक्टेरियाज आर प्रेझेंट, नोन ॲज रायझोबियम. रायझोबियम नावाच्या या प्रकाराच्या बॅक्टेरिया, नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया या नोड्यूल्स मध्ये असतात. सो दिस नोड्यूल्स आर द कॉलनीज ऑफ बॅक्टेरिया. The root allow to produce colonies over the surface, over its surface. Why? Because the bacteria present within these nodules, they can fix atmospheric nitrogen and supply it to the root. And this bacteria can produce the colonies over the surface of their shelter over the surface of the roots in the form of root nodule. In this way, both the partners are benefited. Therefore, it is the best example of symbiosis. Root nodules in leguminous plant. आणि ह्या नोड्यूल्सच्या आतमध्ये काय आहेत मग, रायझोबिया असतात. आणि हे रायझोबिया नायट्रोजन फिक्सेशन करतात आणि प्लांटला नायट्रोजन अवेलेबल करून देतात. काही नायट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गॅनिझम हे फ्री लिव्हिंग असतात आणि नॉन सिम्बायोटिक असतात. ते असे असोसिएशन मध्ये राहत नाही, तर ते फ्रीली वातावरणामध्ये दिसतात. आणि नॉन सिम्बायोटिक म्हणजे ते सहजीवनामध्ये दिसून येत नाही. बट दे कॅन फिक्स दॅट ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. दे आर अझॅटोबॅक्टर, देन नोस्टॉक, क्लोस्ट्रिडियम, बेजेरिनकिया, क्लेप्सिएला एटसेट्रा. तर हे नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सर्स आहेत, की जे मातीमध्ये तुम्ही मिसळले तर त्या मातीमध्ये ते नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात आणि त्या ठिकाणी नायट्रोजन अवेलेबल होतो मातीमध्ये. नायट्रोजन सॉइल बिकम नायट्रोजन रिच. याचे ॲझोकल्चर वगैरे असे रेडी टू यूज असे कल्चर सुद्धा मार्केटमध्ये मिळतात, की ते तुम्ही लागवडीच्या पूर्वी हे ॲझोटोबॅक्टरचं कल्चर जर शेताच्या मातीमध्ये जर मिसळून टाकलं, म्हणजे तुम्ही स्प्रेड केलं, तर ते मग मातीमध्ये मिक्स होतात हे बॅक्टेरिया आणि मग ते नायट्रोजन फिक्सेशन करतात, सॉइलला नायट्रोजन रिच बनवतात. ओके. देन फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बायोफर्टिलायझर्स. असे बायोफर्टिलायझर जे फॉस्फेट सोल्युबलायझेशनचं काम करतात. तर these are the bacteria which solubilize the insoluble organic phosphate compounds. Insoluble inorganic biophosphate compounds जे असतात, such as rock phosphate, they are solubilized by some bacteria. For example, Pseudomonas striata, Bacillus polymixa, Agarobacterium tumefaciens, Micrococcus, then Aspergillus species, etc. These are phosphate solubilizing bacterium जे
मिनरल्सच्या स्वरूपात जे फॉस्फेट असतात त्या फॉस्फेटचं सोल्युबलायझेशन केलं जातं आणि ते युजेबल फॉर्म मध्ये सॉइल मध्ये अवेलेबल होतं, विच इज युज बाय द प्लांट्स. ओके. देन कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलायझर. आपण खत तयार करतो, ज्यांच्याकडे शेती आहे त्यांना माहिती आहे की आपल्या फार्म मधलं जे वेस्ट असतं ते, किंवा रूट स्टॉक आहे, किंवा कुटार आहे, किंवा त्यांच्या कॅटल शेड मधलं जे वेस्ट आहे, काऊडंग आहे, युरिन आहे, ते सगळं आपण एका खड्ड्यामध्ये पुरून ठेवतो आणि ती थप्पी लावून ठेवतो. आपण म्हणतो खत तयार होतं तिथे. काही दिवसांनी बघितलं तर आतमध्ये खूप छान असं पावडर्ड इमॉर्फस खत तयार झालेलं असतं. तर हे आपण टाकताना त्याच्यामध्ये धांडे टाकतो, रूट स्टॉक्स टाकतो, कुटार टाकतो, म्हणजे हस्क वगैरे टाकतो, आणि ऍग्रिकल्चरल वेस्ट असतात ते पण टाकतो, म्हणजे पालापाचोळा असेल ते पण टाकतो. मग त्याच्यावरती शेण टाकतो, मलमूत्र टाकतो. आणि इफ वी कीप इट एज फॉर द पिरियड ऑफ period of 3-4 months, after 3-4 months it get decompose. आपण जर पूर्ण उकरून खाली बघितलं तर पूर्णपणे छान काळी डार्क काळ्या कलरची इमॉर्फस पावडर त्या ठिकाणी तयार झालेली असते. तर ही ऑटोमॅटिकली होते का, तर त्याच्यावरती बरेच बॅक्टेरिया असतात, की काही फंगाय, बॅक्टेरिया, काही म्हणजे काही मायक्रोब्स असतात, काही फंगाय आहे, बॅक्टेरिया आहे, बॅक्टेरिया आहे, प्रोटोझॉन्स आहे, रोटिफर्स आहे, हे त्याच्यावरती प्रक्रिया करतात, की त्याचं डिकम्पोजिशन करतात आणि त्याचं ह्या त्याच्यामध्ये असलेले पॉलिमर्स किंवा ते त्याच्या सगळ्या कॉम्पोनंट्सचं मोनोमियर्स मध्ये कन्व्हर्शन करतात, किंवा एका फाईन पावडर मध्ये कन्व्हर्शन करतात. त्याला आपण ह्युमस असं म्हणतो. आणि ते ह्युमस अत्यंत रिच फर्टिलायझर म्हणून आपण वापरतो. सो ह्या कंपोस्टिंग मध्ये, म्हणजे ह्याच्यामध्ये त्या खतामधल्या सगळ्या ऍडेड मटेरियलला कुजवण्याकरता हे जे बॅक्टेरिया वापरतात त्याला कंपोस्टिंग बायो फर्टिलायझर असं म्हणतो. दे इन्क्लूड द बॅक्टेरिया, फंगाय, सियानोबॅक्टेरिया, प्रोटोझॉन्स, रोटिफर्स एटसेट्रा. दे डिकम्पोज द मटेरियल इन द कंपोस्ट पीट मध्ये जे काही मटेरियल आपण टाकतो त्याला डिकम्पोज करतात आणि कन्वर्ट इनटू द डार्क रिच सबस्टन्स कॉल्ड एज ह्युमस. and this humus is the best fertilizer for the fields. Then cyanobacteria as a biofertilizer, म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गी. cyanobacteria म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गी, नीलहरित शैवालाचा वापर बऱ्याच क्रॉप्सच्या ग्रोथ मध्ये बायोफर्टिलायझर म्हणून केला जातो. एस्पेशली पॅडी फील्ड्स मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात cyanobacteriaचा वापर बायोफर्टिलायझर म्हणून केला जातो. मेनी cyanobacteria are aquatic, terrestrial, free living, symbiotic, aerobic, photosynthetics, nitrogen fixing, and heterocystous or नॉन हेट्रोसिस्टस. आता हे सियानोबॅक्टेरिया जसं म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गीज आहेत त्या ऍक्वॅटिक असू शकतात किंवा टेरेस्ट्रियल असू शकतात, म्हणजे त्या पाण्यामध्ये असणाऱ्या सियानोबॅक्टेरिया, किंवा म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गी किंवा टेरेस्ट्रियल जमिनीवर, ओलसर जमिनीवर ग्रो होणार आहे. दे मे बी फ्री लिव्हिंग और सिम्बायोटिक, ते मुक्तपणे जमिनीवर दिसतील, किंवा सिम्बायोटिक म्हणजे एखाद्या प्लांटच्या रूट्स मध्ये, एखाद्या प्लांटच्या ल्यूज मध्ये स्वतःला जागा मिळून त्या ठिकाणी ग्रो होणार आहे, त्यांना म्हणायचं सिम्बायोटिक सियानोबॅक्टेरिया. फॉर एक्झाम्पल ऍझोला ह्या फर्नच्या ल्यूज मध्ये अनाबिना ही ब्लू ग्रीन अलगी वाढते आणि ती तिथे नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करते. किंवा कोरॅलॉइड रूट्स ऑफ सायकस, सायकसचे जे कोरॅलॉइड रूट्स असतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा ह्या काही सियानोबॅक्टेरिया ग्रो होतात आणि ते नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात आणि त्या रूट्सच्या माध्यमातून मग त्या सायकस प्लांटला नायट्रोजन मिळतो. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक सियानोबॅक्टेरिया. ते अरोबिक म्हणजे ऑक्सिजन डिमांडिंग असतात, तर काही फोटोसिंथेटिक असतात, नायट्रोजन फिक्सेशनचं महत्वाचं काम करतात. नंतर त्यांच्यामध्ये कधी कधी त्या अल्गल सेल्स, पण सियानोबॅक्टेरियाच्या अल्गल सेलमध्ये एखादी सेल स्पेशलाइज होते, जास्त मोठी होते, त्याच्या भोवती थिक वॉल तयार होतात सेलच्या भोवती, त्याला आपण हेट्रोसिस्ट असं म्हणतो. आणि हा हेट्रोसिस्ट सेल सगळ्यात महत्वाचं काम करते नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये. काही ब्लू ग्रीन अल्गीमध्ये हेट्रोसिस्ट असतात, काही मध्ये हेट्रोसिस्ट नसल्या तरी पण नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम ते चांगल्या पद्धतीने करतात. द एक्झाम्पल्स ऑफ सियानोबॅक्टेरिया विच ऍक्ट एज अ बायोफर्टिलायझर, दे आर अनाबिना, ऍझोला फर्न सोबत ही ग्रो होते, नोस्टॉक आहे, प्लेक्टोनिमा आहे, ऑस्लोट्रिया आहे, एटसेट्रा. अनाबिना, नोस्टॉक अँड टॉलिपोथ्रिक्स आर असोसिएटेड विथ द लायकेन्स. लायकेन्स मध्ये अनाबिना, नोस्टॉक, टॉलिपोथ्रिक्स हे सियानोबॅक्टेरिया लायकेन्स मध्ये सिम्बायोटिक लायकेन्सच्या असोसिएशन मध्ये ग्रो होतात. काही अनाबिना प्लांट हे ऍझोला सोबत
ॲझोला हे फास्ट ग्रोईंग फर्न आहे, त्याच्यामध्ये दिसतात की सायकसमध्ये, सायकसच्या कोरलॉइड रूट्स मध्ये अॅनाबिना स्वतःला शेल्टर मिळवतात आणि तिथे नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात. आता कशा पद्धतीने ते करतात त्याचं आपण पुढे बघणार आहोत. फंगल बायोफर्टिलायझर, तर काही फंगाय सुद्धा बायोफर्टिलायझर म्हणून काम करतात. दे ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट. जमिनीचे खाली जे मुळं असतात हायर प्लांट्सची, त्यांच्या मुळावरती हे फंगाय ग्रो होतात आणि त्या मुळाला पाणी ऍब्सॉर्ब जमिनीतून पाणी ऍब्सॉर्ब करण्याकरता मिनरल ऍब्सॉर्ब करण्याकरता मदत करतात. एस्पेशली घनदाट जंगलांमध्ये हे फंगल बायोफर्टिलायझर्स दिसून येतात. कारण घनदाट जंगलांमध्ये झाडांची संख्या खूप जास्त असते अँड ऑल द प्लांट्स दे कॉम्पीट फॉर द वॉटर अँड मिनरल्स सिन्स द नंबर इज मोर. जंगलामध्ये झाडांची किंवा लायन्स झाले, त्याचे हर्ब झाले, श्रब झाले, याची फार जास्त संख्या असल्यामुळे जमिनीतून वॉटर आणि मिनरल्स ऍब्सॉर्ब करण्याकरता प्रत्येक प्लांटची कॉम्पिटिशन असते. आणि मग मोठे प्लांट झाडं जे असतात ते स्वतःच्या रूट्स वरती काही फंगायला ग्रो होऊ देतात. कशाला? तर ते फंगाय त्या झाडावर ग्रो झाले की ते फंगाय जमिनीच्या बारीक बारीक कॅपिलरीज मधनं वॉटर मिनरल्स ऍब्सॉर्ब करतात आणि त्या रूट्सला अवेलेबल करून देतात. आणि मग रूट्सला एक ऍब्सॉर्प्शनचा एरिया वाढतो रूट्सचा, म्हणजे रूट्सला ऍब्सॉर्प्शनला अशा वॉटर ऍब्सॉर्प्शनला मदत होते, मिनरलच्या ऍब्सॉर्प्शनला मदत होते. त्यांना म्हणतो आपण फंगल बायोफर्टिलायझर और मायकोरायझा. मायकॉस मीन्स द फंगस, रायझा मीन्स द रूट. द फंगाय ग्रोईंग ऑन रूट्स आर कॉल्ड एज मायकोरायझा. त्यांना मायकोरायझा नाव याच्याच करता दिलेले आहे की दीज आर द fungi which grow on the surface of roots. So the technical term for root is rhiza and technical term for fungus is a mycos. So the mycos growing on rhiza therefore called as mycorrhiza. These were discovered by Frank in 1885. These mycorrhiza are of two types, ectomycorrhiza and endomycorrhiza. Mycorrhiza, it is a fungus which grows in symbiotic association with the roots of higher plants. And why the roots, higher plants allow these fungi to grow on their roots? Because they help in absorption of water and minerals from the soil. Okay, and since they grow on the roots of higher plant, they are called as mycorrhiza. They are of two types, as ectomycorrhiza and endomycorrhiza. Ecto means outer, endo means inside. Inside the root, रूटच्या आत शिरून इंटरनल टिश्यू मध्ये ज्या फंगल हायफी घुसतात त्याला एंडोमायकोरायझा म्हणतात. आणि ज्या मायकोरायझा रूटच्या सरफेस वरती, हा रूट आहे पूर्णपणे पांढरा झालाय. व्हाय? बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ द फंगल हायफी. फंगल हायफी पूर्णपणे रूट वरती ग्रो होतात आणि त्या रूट्स पूर्णपणे बाहेरून बघितलं तर पांढरे रूट्स दिसतात, कारण त्याच्यावरती पूर्ण फंगल हायफीचं जाळं असतं. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मॅन्टल मीन्स अ कव्हरिंग. पूर्णपणे शाल, पांढरी शाल त्याच्यावरती ओढल्या गेलेली असते फंगल हायफिसची. दे फॉर्म अ मॅन्टल ओव्हर द ऑर ऑन द सरफेस ऑफ द root, outside the root or on the surface of root they form a mantle, म्हणजे cover, and these are called as ectomycorrhiza. They increase the absorptive surface of the root. Roots absorptive surface म्हणजे रूटला absorption ला मदत करतात. Accelerate the uptake of water and minerals like nitrogen, phosphate, calcium, potassium, असे minerals along with the water are absorbed by these fungal hyphae and provided to the root. Due to this the plant, आणि हे सगळं ह्या प्लांटला इतरांच्या तुलनेत पाणी जास्त मिळतं मग जंगलामध्ये, नंतर मग असे न्यूट्रिएंट मिनरल्स पण मिळतात आणि त्याच्यामुळे त्या प्लांटची ऊर्जा वाढते आणि चांगली ग्रोथ होते आणि त्याचा परिणाम त्याच्या यील्ड वर होतो. सो प्लांट दे ग्रो लक्झुरंटली, they are energetic, they vigorous, and as a result the plant yield is also increased. त्या प्लांटचं उत्पन्न सुद्धा वाढलेलं असतं. अशा पद्धतीने एक्टोमायकोरायझा मदत करतात. दुसरे एंडोमायकोरायझा आहे. तर एंडोमायकोरायझा, ऍज द नेम सजेस्ट हिअर, द एंडो मीन्स दे पेनिट्रेट इनसाइड द. सुरुवातीचे फार मायकोरायझा काय पाहिजे की वरच्या सरफेसवरती त्यांनी कव्हरिंग तयार केलेलं होतं. आता यातला काही हायफी सरळ सरळ वरचं जे साल असते तर सालीचा टिश्यूला पेनेट्रेट करून कॉर्टिकल टिश्यू पर्यंत ते एंट्री करतात. दे पेनेट्रेट द इंटरनल टिश्यू ऑफ द रूट. They are called as endomycorrhiza. Some hyphae of mycorrhizal fungi penetrate into the root and form a हार्टिक नेट, आणि म्हणजे एक इंटरवोहन नेटवर्क तयार करतात, म्हणजे एक जाळ तयार करतात
आतल्या सेल्समध्ये म्हणजे कॉर्टिकल सेल्समध्ये अँड विथिन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द रूट कॉर्टेक्स मधल्या इंटरसेल्युलर स्पेसेस जे असतात त्याच्यामध्ये एक छान जाळी फंगसची जाळी हे मायक्रोरायझा तयार करतात आणि म्हणून जे ते आतमध्ये शिरतात म्हणून त्यांना एंडोमायक्रोरायझा म्हणायचं. दे ग्रो बिटवीन अँड विथिन द कॉर्टिकल सेल, त्या कॉर्टिकल सेलच्या आत शिरतात किंवा इंटरसेल्युलर स्पेसेस मध्ये त्या शिरतात. दे फॉर्म अ नेटवर्क. Fungal IP penetrate the cell and form the finely branched network called as arbuscles. त्या नेटवर्कला म्हणतो आपण network of hyphae inside the cortical cells is called as arbuscles. They also form some balloon-like structures, vesicle-like structures called as vesicles at their apices. या जाळीदार हायफीच्या टोकाला काही फुग्याच्या आकाराचे किंवा व्हेसिकलच्या आकाराचे स्ट्रक्चर डेव्हलप होतात, त्यांना म्हणतो आपण व्हेसिकल्स. and therefore these fungi are called as arbuscular vesicular mycorrhiza. असे mycorrhiza त्यांच्यामध्ये arbuscles म्हणजे फंगल नेटवर्क आहे आणि व्हेसिकल्स पण आहेत. therefore called as arbuscular vesicular arbuscular mycorrhiza. VAM vesicular arbuscular mycorrhiza. Hence they are called as vesicular arbuscular mycorrhiza or VAMs or vesicular arbuscular mycorrhiza, since they form the arbuscles means the network of hyphae along with the presence of vesicle at their tips. Nowadays they are described as AM fungi or arbuscular mycorrhiza. आता कसे दिसतात हे, तर हे अशा पद्धती ह्या वरून ह्या फंगाय आतमध्ये शिरतात. हे आउटर इपिडर्मल लेअर आहे, इथनं आत शिरल्या आणि अशा प्रकारे नेटवर्क तयार करतात. दे फॉर्म अ नेटवर्क लाईक दिस. नेटवर्क ऑफ हायफी इज प्रोड्यूस आणि त्या हायफीच्या टोकाला असे आर्बस्कल्स म्हणजे सॉरी व्हेसिकल्स तयार होतात. अशा प्रकारे गोल्ड व्हेसिकल्स तयार होतात म्हणून याला आर्बस्क्युलर व्हेसिक्युलर मायक्रोरायझा असं म्हणतात. वॅम. ओके, दिस प्लांट्स विथ वॅम ग्रो लक्झरंटली इन लेस इरिगेटेड लँड. हे जे व्हॅम्स आहेत ते लेस इरिगेटेड एरियामध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे त्या ठिकाणी वॅम मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसतात. आणि दे हेल्प इन कन्व्हर्शन ऑफ लेस प्रोडक्टिव्ह फील्ड इनटू मोर प्रोडक्टिव्हिटी. आता पाण्याची कमतरता असल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रोडक्टिव्हिटी प्लांटची आपोआप कमी झालेली असते, पण व्हॅमची ग्रोथ जर झाली रूट वरती तर त्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते, कारण ह्या व्हॅम्स बाहेरून पाणी ऍब्सॉर्ब करून आपल्या सेल पर्यंत पोहोचवतात. नायट्रोजन ऍब्सॉर्ब करून सुद्धा आतल्या रूटच्या सेल पर्यंत पोहोचवतात आणि त्याच्यामुळे त्याची प्रोडक्टिव्हिटी प्लांटची ग्रोथ चांगली होते आणि प्रोडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी वाढते. आता बॅक्टेरिया आणि सिएनोबॅक्टेरियाचा फर्टिलायझर. काही बॅक्टेरिया काही सिएनोबॅक्टेरिया फर्टिलायझर म्हणून काम करतात. जसं आपण रायझोबियम बघितलेलं आहे की लेग्युमिनस प्लांटच्या रूट वरती रायझोबिया दे फॉर्म द कॉलनीज and fix the nitrogen. These rhizobia they are rod shaped म्हणजे दंडगोलाकार असतात. दंडगोलाकार असतात ते. दे आर मोटाईल, दे आर अरोबिक अँड दे आर ग्राम निगेटिव्ह. म्हणजे त्यांचा स्टेनिंग हे निगेटिव्ह स्टेनिंग आहे, बॅक्टेरियल स्टेनिंग, ग्राम निगेटिव्ह अँड ग्राम पॉझिटिव्ह. त्या स्टेनिंगला कशा पद्धतीने ते रिस्पॉन्ड करतात अकॉर्डिंगली दे आर रेफर्ड एज ग्राम निगेटिव्ह अँड ग्राम पॉझिटिव्ह. सो द रायझोबिया आर ग्राम निगेटिव्ह, दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग. हे कुठल्याही प्रकारचे स्पोर्स निर्माण करतात. बीटीचे स्पोर्स तयार होतात म्हणजे बॅसिलस thuringiensis बॅक्टेरियम आहे पण ते स्पोर प्रोड्यूस करतो, तसं रायझोबियम स्पोर्सची निर्मिती करत नाही. इट इज नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया and it contains two special genes called as nod gene and nif gene. Nod gene, nod is a short form of nodule. The nod gene is a gene which help in the formation of nodules for getting the shelter for the rhizobium. रायझोबियमला शेल्टर मिळवण्याकरता जे नोड्यूल्स तयार करतात त्या नोड्यूल्स तयार करणारा जीन म्हणजे नॉड जीन. रायझोबियम म्हणा नोडूल तयार करणारा जीन म्हणजे नॉड जीन. आणि निफ जीन म्हणजे रायझोबियमला नायट्रोजन फिक्सेशनला मदत करणारा जो जीन आहे त्याला म्हणतो आपण निफ जीन. सो दिस रायझोबिया कंटेन्स नॉड जीन अँड निफ जीन. निफ जीन हेल्प्स इन नायट्रोजन फिक्सेशन for the rhizobium and nod gene helps in formation of nodules to get the shelter over the roots. They form symbiotic association with the roots of leguminous plant that we have seen diagrammatically. Even photograph आपण बघितलेला आहे. They bring about nodule formation on the roots, multiply inside the nodule and नोडूल तयार करतात आणि त्याच्या नोडूलच्या आत त्यांची ह्या बॅक्टेरियाचं मल्टिप्लिकेशन होतं आणि त्याच्या आतच ते नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात. They fix the atmospheric nitrogen into the organic form, that is nitrates, nitrites, etc. and make it available to the plant.
फॉर एक्झाम्पल आता रायझोबियमच्या वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत, त्या वेगवेगळ्या प्लांटवरती शेल्टर मिळवतात. फॉर एक्झाम्पल रायझोबियम लेग्युमिनोसिरम इज अ स्पेसिफिक टू पी, म्हणजे स्वीट पी म्हणजे वाटाण्याच्या मुळावरती जे नोड्यूल्स तयार करतात ते रायझोबियम लेग्युमिनोसिरम. रायझोबियम फॅजिओलाय ते बीन्स वरती म्हणजे उडीद मूग यांच्या मुळावरती गाठी तयार करणार ते किंवा हरभरा यांच्या मुळावरती गाठी करणाऱ्या रायझोबियमच्या स्पेसिसला म्हणतो आपण रायझोबियम फॅजिओला आहे. कारण त्याचा फॅजिओलस हा जीनस आहे या सगळ्या बीन्सचा. ओके, सो दीज आर द बॅक्टेरिया विच ऍक्ट ऍज अ नायट्रोजन फिक्सर. नंतर मग सियानोबॅक्टेरिया बघू. नंतर दुसरा बॅक्टेरिया बघतो आपण सियानोबॅक्टेरिया अझाटोबॅक्टर. इट इज अ फ्री लिव्हिंग. हा रायझोबियम हा सिम्बायोटिक आहे. अझाटोबॅक्टर हे फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सिंग अरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन नोडल फॉर्मिंग. आता नोडल फॉर्मिंगची गरजच नाही कारण तो फ्री लिव्हिंग आहे असा तो बॅक्टेरियम आहे. इट इज इंटिमेटली असोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ ग्रासेस. आता त्याच्या असोसिएट म्हणजे आजूबाजूला असतो, फ्री लिव्हिंग आहे, त्याच्या मुळावरती तो राहत नाही. ह्या ग्रासेसच्या मुळाने ग्रासेसच्या मुळांच्या अवताली भोवताली जी माती असते त्याच्यामध्ये हे ॲझोटोबॅक्टर असतात. अँड सर्टन प्लांट्स, काही प्लांट्सच्या काही गवताच्या आजूबाजूची जमीन आहे, माती आहे, त्याच्यामध्ये ॲझोटोबॅक्टर बॅक्टेरिया असतात. आणि फिक्स द ॲटमॉस्फिरिक नायट्रोजन मेक्स द सराउंडिंग साईल नायट्रोजन रिच. इट इज यूज ॲज अ बायोफर्टिलायझर फॉर ऑल नॉन लेग्युमिनस प्लांट. लेग्युमिनस प्लांट मध्ये रायझोबिया नायट्रोजन फिक्सेशन करतात आणि ॲझोटोबॅक्टर हे नॉन लेग्युमिनस प्लांटला नायट्रोजन पुरवण्याचं काम करतात, एस्पेशली राईस, कॉटन, व्हेजिटेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नंतर मग ॲझोस्पायरिलम इट इज अ फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरियम. याचा ॲझोकल्चर्स पण अवेलेबल असतात, रेडी टू यूज असे मार्केटमध्ये ॲझोकल्चर मिळतात की ते ॲझोकल्चर तुम्ही जमिनीमध्ये स्प्रेड केले तर ॲझोस्पायरिलम मोठ्या प्रमाणात जमिनीमध्ये ग्रो होतो आणि त्या जमिनीचा पोत वाढवतो नायट्रोजन फिक्सेशन करून. दे आर ऑल्सो फाउंड असोसिएटेड विथ कारण ते रूटच्या आजूबाजूला ते छान मल्टिप्लाय होतात, ग्रो होतात. दे ग्रो इन असोसिएशन म्हणजे अवतीभोवती with the corn, wheat, jawar, etc. and fix the considerable quantity of nitrogen. जवळपास 20 ते 40 किलो नायट्रोजन पर हेक्टर ॲझोस्पायरिलम तर तुम्ही नीट स्प्रेड केला जमिनीमध्ये तर एकरी 20 ते 40 किलो एवढा नायट्रोजन हे ॲझोस्पायरिला निर्माण करतात. leguminous plants such as cereals, millet, cotton. सॉरी, लेग्युमिनस प्लांट हे कसे असतील सिरियल मिलेट. लेग्युमिनस म्हणजे त्यांना शेंगायला पाहिजे, याच्यापैकी मुळा शेंगा आहेत म्हणजे नॉन लेग्युमिनस आहे. इन नॉन लेग्युमिनस प्लांट सच एज सिरियल्स, मिलेट, कॉटन, ऑइल सीड एक्सेट्रा ॲझोस्पॅरिलम कॅन बी युज्ड एज अ बेस्ट बायोफर्टिलायझर. नंतर मग अनाबिना मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला मी सांगितलंय की सायकसच्या रूट्स वरती नूडल्स कोरलेट रूट्स वरती अनाबिना असतं, किंवा राईस फील्ड मध्ये जे फास्ट ग्रोईंग फॉर्न असतं ॲझोला त्याच्या ल्यूज मध्ये अनाबिना असतं. ते पण आपण पुढच्या याच्यामध्ये तुम्हाला डायग्राम दाखवते त्याचा. इट इज अ जीनस ऑफ मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस सियानोबॅक्टेरिया. अनाबिना ही मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अल्गी आहे. सियानोबॅक्टेरिया म्हणजे ब्लू ग्रीन अल्गी आहे. इट एक्झिस्ट ॲज अ plankton. It has ability to fix the nitrogen. It also forms symbiotic relationship. ते सहजीवनामध्ये पण राहतात काही प्लांट्सच्या, सच एज कोरोलाइट रूट्स ऑफ सायकस. सायकसच्या कोरोलाइट रूट्स मध्ये अनाबिना शेल्टर मिळवते रूटच्या आतमध्ये. अँथोसिरॉस हे ब्रायोफायटाचा मेंबर आहे, त्याचा थॅलस मध्ये सुद्धा कधी कधी अनाबिना स्वतःला शेल्टर मिळवते, नायट्रोजन फिक्सेशन करते. सम स्पेशलाइज कलरलेस सेल्स कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट which are thick walled, they are produced by the cyanobacteria which help in the nitrogen fixation. For example, आता ॲझोला अनाबिना झाला. आता ॲझोला हे फास्ट ग्रोईंग फर्न आहे. हे फर्न जिथे फर्न तुम्हाला माहिती आहे की ते वॉटर लवर्स असतात, शेड लवर्स असतात, आणि ॲझोला हे फर्न फास्ट ग्रोईंग फर्न आहे जे साधारणपणे पॅडी फील्ड्स मध्ये शेतकरी हेतुपुरस्सरपणे ग्रो करतात. म्हणजे जाणीवपूर्वक ॲझोलाचं वाण त्या धानाच्या शेतामध्ये धानाच्या वाफ्यांमध्ये ग्रो केलं जातं. कशा करता केलं जातं तर हे ॲझोला हे फास्ट ग्रोईंग फर्न आहे, फ्री फ्लोटिंग फर्न आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे की धानाची जे वाफे असतात
ते बेड्स असतात ते पूर्णपणे पाण्याने भरलेले असतात, दे आर फ्लडेड विथ वॉटर, आणि मग त्याच्यावरती हे अझोला फर्न चांगलं ग्रो होतं. आता अझोला फर्न ग्रो करण्याच्या मागचा उद्देश काय असतो, तर ते अझोला फर्नच्या लीव्ह जे असतात ते बायलोब्ड असतात. हे जे सिंगल लिप दिसतात त्याला खालच्या बाजूला एक लोब, वरच्या बाजूला एक लोब असतो. द लीव्स आर बायलोब्ड अँड दिस बायलोब्ड लीव्स शो द डॉर्सल अँड व्हेंट्रल लीव्स लोब. त्याला वरचा लोब असतो आणि खालचा लोब असतो. इन द डॉर्सल लोब, त्याच्या वरच्या लोब मध्ये मोठ्या एअर कॅव्हिटीज असतात, एअर इन कायमा अशा मोठ्या, जर तुम्ही सेक्शन घेतलं अशी मोठी एअर कॅव्हिटी दिसते. आणि ह्या एअर कॅव्हिटी मध्ये अनाबिना नोस्टॉक नावाच्या ब्लू ग्रीन अलगी स्वतःला शेल्टर मिळतात. आणि याच्यामध्ये ह्या अनाबिना नोस्टॉक ह्या ब्लू ग्रीन अलगीज दाखवलेल्या आहे. ह्या सेक्शन घेतलाय डॉर्सल लूपचा आणि त्याच्यामधल्या ह्या कॅव्हिटी मध्ये अनाबिना नोस्टॉक. आता अनाबिना नोस्टॉक ह्या कशा आहेत की त्या दे आर नायट्रोजन फिक्सिंग सायनोबॅक्टेरिया. ह्या लिफ्ट मध्ये ह्या स्वतःला मल्टिप्लाय करतात, नायट्रोजन फिक्सेशन करतात, आणि मग याच्या ल्यूज मध्ये भरपूर नायट्रोजन तुम्हाला दिसते अझोलाच्या ल्यूज मध्ये. मग शेतकरी काय करतो की फास्ट ग्रोईंग फर्न भरपूर ग्रो होऊ देतो. ह्या लिफ्टच्या एअर कॅव्हिटीज मध्ये भरपूर अनाबिना शेल्टर घेतात, नायट्रोजन फिक्सेशन करतात, त्या लीव्स पूर्ण नायट्रोजननी भरले जातात, आणि मग बिफोर मॅच्युरिटी, त्याची पूर्ण मॅच्युरिटी होण्याच्या फ्लॉवरिंगच्या अगोदर हा अझोला फर्न पूर्णपणे फ्लो करून, म्हणजे त्याच्यावर नांगरट फिरून त्याला पूर्ण त्या मातीमध्ये चिखलामध्ये गाडला जातो अझोला. मग अझोला गाडला गेला की तो काय होतो, कुसतो आतमध्ये, आणि याच्या लीव्स मध्ये जो नायट्रोजन आहे तो नायट्रोजन पूर्णपणे त्या भात शेतीला मिळतो. अशा पद्धतीने फास्ट ग्रोईंग फर्न अझोलाचा वापर बायो फर्टिलायझर म्हणून केला जातो, which fix that atmospheric nitrogen with the help of the blue-green algae like Anabina, which help to increase the yield in case of rice field. राईस फील्ड मध्ये त्यांचं उत्पन्न वाढवण्याकरता अझोलाचा वापर अशा पद्धतीने केला जातो. आता which are the benefits of biofertilizer? This is the last slide. Low cost and biofertilizers are low cost and can be used by marginal farmers. म्हणजे जे फार कमी पैशामध्ये शेती करतात, ज्यांच्याकडे पैसा कमी आहे, असे जे मार्जिनल फार्मर्स आहे, म्हणजे गरीब शेतकरी आहेत, त्यांना कमी किमतीमध्ये चांगलं फर्टिलायझर यांच्या माध्यमातून, ह्या बायो फर्टिलायझरच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतं. फ्री फ्रॉम पोल्युशन हजार्ड, याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन होत नाही. इन्क्रीज द सॉइल फर्टिलिटी ते वाढवतात. ब्लू ग्रीन अलगीज बायो फर्टिलायझर सिक्रेट द ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टन्सेस लाईक ऑर्गॅनिक ऍसिड, प्रोटीन, विटामिन्स. म्हणजे बायो फर्टिलायझर फक्त नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करत नाहीत ब्लू ग्रीन अलगीज सारखे, तर ते काय करतात, ऑर्गॅनिक ऍसिडची निर्मिती करतात, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स काही निर्माण करतात, काही प्रोटीन्स निर्माण करतात, विटामिन्स निर्माण करतात, जे प्लांटच्या ग्रोथला मदत करतात. अझाटोबॅक्टर हे फ्री लिव्हिंग बॅक्टेरिया आहे, नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतो, आणि अँटीबायोटिक्स इन द सॉइल मध्ये अँटीबायोटिक्सची पण निर्मिती करतो. काही बायो फर्टिलायझर्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अँड टेक्स्चर. काही बायो फर्टिलायझर हे जमिनीचा पोत, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे जमिनीचा टेक्स्चर, त्याचा पोत, त्याचा स्ट्रक्चर, त्याचा पीएच, त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी, हे सगळं इम्प्रूव्ह करतात अँड मेक द सॉइल हेल्दी. ते सॉइल हेल्दी बनवतात, प्रोव्हाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गॅनिक मॅटर, एटसेट्रा. So these are the uses of biofertilizer. Here we will stop. Thank you. Thank you very much.